Very good afternoon. So in this session we are going to discuss the anatomy. Okay, previous session discussed the morphology. So this session we are going to discuss the anatomy, that means internal structure. Okay, that various organ and organ systems structure and their function we are going to discuss. Okay, before that this is one important 5 marks question, and the comparative morphology. Okay, before entering into the anatomy, comparative that morphology of the Labitomordi and Metaphyr postuma. It's two different species of the earthworm. Okay, that is what is the shape and size of the first is this Labitomordi and different species, that's all. Both are the earthworm, but different species, Labitomordi and Metaphyr postuma. And this is the that Labitomordi. What is the size and shape? That is cylindrical. Both are cylindrical. Okay, both are the cylindrical in shape. That's cylindrical. And here that shape and size. What is the size? It is 80 to 120 millimeter length. 80 to 120, that is 210. Sorry, 80 to 210 millimeter in length. Here 115 to 130 millimeter in length. But this is short and this is longer. This Metaphyr postuma is longer than this Labitomordi. So number of segments 80 to 210, here 115 to that is 130. Okay, that is length. Sorry, 230, and width is 3.5 to 5 millimeter. Okay, this is the length and width is this the thickness and 3.5 to 5 millimeter, but here 5 millimeter. Okay, it's a 5 millimeter, and width. Coloration, this is light brown in color and this is dark brown in color. Light brown and this is dark brown. நீங்க எர்த்வமே பார்க்கலாம். சில எர்த்வம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப டார்க் கலர்ல இருக்கும், ஒரு மாதிரி பிளாக்கிஷா இருக்க மாதிரி இருக்கும், சில இது வந்து பேல் கலர்ல இருக்கும். So that is because of this the different species and the coloration and segmentation. எத்தனை segments இருக்குது, நம்ம length பார்த்தோம். Segments, what is that segmentation? 165 to 190 segments இருக்கும். Segments 165 to 190 segments இருக்கும். இது nearly வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is about 140 segments இருக்கும். About 140 segments. Here more segments, here less segments. அப்புறம் அந்த கிளைட்டல்லம் நான் பார்த்தோம்ல, கிளைட்டல்லம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எர்த்வர்ம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14th to 17th segment, 14th to 17th segment வந்து ஃபியூஸ் ஆயிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு பேண்ட் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸ்வெல்லன் இருக்கும், அதான் that is called clitellum. Usually here 14th to 17th segment, that 4 segments, 14, 15, 16, 17. So that 4 segments which are fused and forms the clitellum. Okay, here 14th to 16th segment, only 3 segments only fused. Here 4 segments are fused and form the clitellum. Here only the 3 segments, that is 14th to 16th segment. அப்புறம் spermatical opening, spermatical opening, intersegmental அப்படின்னு சொல்லுவோம். Intersegmental, spermatical. இங்க between the segment 6 and 7, 7 and 8, 8 and 9, அப்ப 3 pairs இருக்கும். there are 3 pairs இருக்கும். here வந்து 4 pairs இருக்கும் between 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8 and 8 and 9. Simply here 3 pairs, here 4 pairs of the spermatical opening. Spermatical opening இந்த anterior side இருக்கும். ஓகே, அந்த லோயர் lateral sideல இருக்கும் spermatical opening. அது functions என்ன, நம்ம reproduction அந்த ஏரியாவில் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். here spermatical, simply you know the spermatical opening, it is 3 pairs, here 4 pairs. Pharynx and the digestive system, அது இப்போ பார்க்க போகிறோம். Pharynx are located with the 3rd and 4th segment. Okay, here up to 4th segment.
Okay, third and fourth அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக 4 segments வரைக்கும் இருக்கும். நாட் ஒன்லி த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து. அப்புறம் ஈசோஃபேகஸ், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுத்து, பக்கல் கேவிட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேரிங்ஸ், தொண்டை. ஈசோஃபேகஸ்ன்றது ஸ்டொமக்கையும் அந்த வாட் இஸ் தட் ஃபேரிங்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய டியூப் தான் ஈசோஃபேகஸ். அது 5th segmentல இருக்குது. இங்கே வந்து 8th segment, புரியுதுங்களா? லொக்கேட்டட் இன் தி 8th segment. கிசர்ட் இருக்கும், கிரைண்டிங் அந்த ஒரு பார்ட் இருக்கும், தட் இஸ் கிசர்ட். 6th segmentல இருக்கும். இங்க வந்து 8th and 9th segmentல இருக்கும் கிசர்ட். ஓகே, இங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எல்லாம் டீடைல்ல நம்ம பார்ப்போம். அந்த மாதிரி இன்டெஸ்டைன் தட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம், அப்ப 6thல கிசர்ட் இருக்குது. 7th segment to anus, it starts from intestine, that 7th to last segment, that is the intestine. Here 15th segment starts in the 15th segment. 15th segment, that the intestine starts from. Intestinal ceca, intestinal ceca, இது நம்ம பார்க்கலாம். அந்த intestinal ceca பார்க்க போறோம். அது இருக்காது, பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த intestinal ceca இருக்கும். 26th segment. Okay, that intestinal ceca, now you can see now intestinal ceca, that is found see, listen, this is the intestinal ceca. See that 26th segment, intestinal cecum. So this is found only, this is intestinal ceca is present. In which case it is present? In which case intestinal ceca, that metaphyseal postuma only, that the intestinal ceca is present. What is the function that we will discuss during the discussion of the digestive system. அப்புறம் lateral parts, இங்க 8 parts இருக்கும். Here வந்து பாத்தீங்கன்னா only 3 parts lateral parts. Lateral heart, that is அந்த circulatory system நம்ம அதை பார்க்க போறோம். Lateral hearts 8 parts. Okay, 6th to 13th segmentsல இருக்கும், 8 parts இருக்கும். இங்க only 3 parts of the lateral heart, that is 7, 8, 9. One from one part, 7th, 8th and 9th, only 3 parts. Here 8 parts lateral heart. Okay, lateral position. நமக்கு ஒரு ஹார்ட் இருக்குல்ல, அதுக்கு 8 parts of heart இருக்கும். அப்புறம் pharyngeal nephridium. Nephridia, that is the excretory organ structures, which is located in the pharynx. The different types of there, pharyngeal, micronephridia, meganephridia, different types of nephridia are there. So here pharyngeal nephridia, which is located in the 5th to 9th segment. Pharyngeal nephridia, so which are located in the 5th to 9th segment, but here 4th to 6th segment. 4th to 6th segment, pharyngeal nephridia, different types of nephridium. Okay, pharyngeal and micronephridia, it is located from 14th to last segment. 14th segment it starts and it is found throughout the that length. Okay, that 14th to last segment, that micronephridia is seen here. 7th to last, 14th to last, here 7th to last, meganephridia. Meganephridia, 19th to last segment, here 15th to last segment, meganephridia. So these are the 3 types of the nephridium. Nephridium, which is the excretory organ. Nephridium, so which are the excretory organ. Excretory organ, pharyngeal, micronephridia and meganephridia, 3 types. That everything we will discuss in detail in the excretory system. Okay, that location. And male genital pore, male reproductive opening, through that spermatozoa are released. That male genital opening, which is located in the 18th segment in case of Lambito. Here metaphyseal, it is located in the same 18th segment, no difference. And female genital pore, in both the cases it is a 14th segment. Okay, this is this comparative morphology. It's one of the important 5 marks question. Important 5 marks question. This is comparison between the that external features of the Lambito and the metaphyseal postuma. That is some 16 characters which are compared here. This is expected 5 marks question. Okay, that's all. Then
So actual anatomy, we are going anatomy, you know, the study of the internal structure is called anatomy. Now we start from the body wall, the body wall. What is structure of that body wall? The body wall, that is outer. This is this layer. This is the body wall. This body wall. This is body wall, and this is gut, internal. That gut, in between the body wall and gut is the, you know, it is the coelom, which is a coelom, body cavity. So that outer boundary of the outer boundary of the that coelom is called, it is a body wall. Okay, body wall. That outside, this is that body wall. So this area, body wall. And this body wall is, listen, it's a very moist, always which is moist, it's very moist. Okay, iram, moist. And thin, soft, skin. Not skinny. Skin na enadhu konjam thicka irukum. That skinny. Okay. And elastic. Skinny na enadhu nama thol andha mari irukum, indha mari, skinny. Okay. And elastic, capable of enadhu elongation. It's like a rubber. It's like a rubber. And the body wall generally it is thin, moist, soft, skinny, elastic. And so what are the layers? So it is made up of basically 3 layers. What are they? That the cuticle, epidermis, cuticle. The next to the outermost is the cuticle. The next to the cuticle is the epidermis, and muscular. Okay, then muscles are there. Cuticle, next to the cuticle is the cuticle, that outermost covering. Okay, that outermost covering, it is the cuticle. The next to the cuticle is the, okay, this black color, this is cuticle, and next is this is epidermis. This is epidermis, epidermal layer. This is epidermal layer, and next to this dotted is the muscles. And muscles, that innermost, that black lining, that is the inner epithelium, coelomic epithelium. Everything outside irukku adhe mari inner. Okay, idha vandu pathina that is gut, idu vandu coelom. Appo vandu enna irukum, in between இந்த ஏரியா இருக்கு பாருங்க, இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லங்களா. So idha vandu pathina inner epithelium, adha coelomic epithelium inga irukku பாருங்க. So இந்த black colorல இருக்கு எதாது. This is inner. So in the body wall layers. Listen, one by one, it is a cuticle. Next to the cuticle is epidermis. Okay, muscles, and that innermost is the coelomic epithelium. The body wall different layers. Okay, epidermis edukonga, epidermis. Okay, then next the cuticle is the that outermost protective covering. The next is the epidermis, that outer skin. Derma skin, outer skin, epidermis. Alla parunga enna irukum, that epidermis consists of the supporting cells, glandular cells, basal cells, and sensory cells. Idella epidermis la irukum. What are they? Supporting cells that give support, rigidity, supporting. Appuram glandular cells, gland secretion. Okay, secrete something, secreting, glandular cells, basal cells. Then next to the that is glandular, basal cells, and next is sensory cells. Sense, நம்ம டச் பண்றோம், நம்ம டச் பண்ணா நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்லங்களா. அப்ப என்ன ஆகுது, here we also have the epidermis. அப்ப epidermis என்ன இருக்கு, some of the cells which are sensory in nature. Okay, like வந்து பாத்தீங்கன்னா touching, heat, okay, hotness and coldness, இதெல்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி சென்சரி செல்ஸ் இருக்குது. இவங்கெல்லாம் லொக்கேட்டட் இன் தி தட் எபிடெர்மிஸ்ல இருக்காங்க. சப்போர்ட்டிங், கிளாண்டுலார், பேசல் அண்ட்
that sensory cells are there, and sensory cells which are located in the epidermis. தெரியும் உங்களுக்கு சீலாம் தெரியும் உங்களுக்கு சீலாம். சீலாம்னா என்ன, வாட் இஸ் சீலாம்? இதான் சீலாம் சொன்னலங்களா, இதான் இது வந்து கட். இது ஆக்சுவலா திஸ் இஸ் கட், திஸ் இஸ் பாடி வால். இதை நம்ம பார்த்தோம். அப்ப தி ஸ்பேஸ் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் தி கட் அண்ட் பாடி வால் இங்க இருக்கு பாருங்க. இந்த ரீஜன் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஒயிட் ரீஜன் இங்க இருக்கு இல்லைங்களா, இதான் இவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்டு சீலாம். அதான் வந்து சீலாம். ஓகே, சீலாம், கட் அண்ட் பாடி வால், தி ஸ்பேஸ் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் தி கட் அண்ட் பாடி வால். இதுதான் கட், இதுதான் பாடி வால். அப்ப இந்த ஸ்பேஸ் தான் திஸ் இஸ் கால்டு சீலாம். சீலாம் சொன்னோம். ஓகே, இப்போ சீலாமுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a fluid is filled. It is a fluid. அதுக்கு பேர் coelomic fluid. coelom contains inside, it contain a fluid. இதுக்குள்ள fluid இருக்கும். அதான் coelomic fluid ன்னு சொல்றோம். coelomic fluid இருக்கும். ஓகே, அந்த coelomic fluid பாருங்க which is வந்து என்னது, milky and alkaline. Milky and alkaline. Milky na it's just like milky, whitish இருக்கும் ஒரு மாதிரி. And alkaline, it is a basic in nature. Alkaline and which consists of some cells இருக்கும், granulocyte or eleucocytes, amoebocyte, mucocyte and leukocytes. Leukocytes, WBC நமக்கு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். அதான் leukocytes, amoebocytes, irregular shaped amoeboid movement just like the amoeba. Mucocytes, granulocytes, some granular cells which contains granules in the cytoplasm. அப்ப இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. ஓகே, இதான் coelomic fluid. What is the main function of the coelomic fluid? பாருங்க, main which act as the hydrostatic skeleton. தம்பி very important, 2 mark or 1 mark என்ன வேணாலும் கேட்கலாம். என்ன hydrostatic skeleton? That coelomic fluid which act as the hydrostatic skeleton. தெரியும் உங்களுக்கு skeleton என்னன்னு தெரியும்? skeleton என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? வந்து நமக்கு bone inside the body, bone இருக்குது. அதான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, definite shape கொடுக்குது. அதான் skeletal system. அப்ப என்னுடைய skeletal system வந்து என்னது, bone and cartilage. It's made up of bone and cartilage. But இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த fluid இருக்கு பாருங்க, found in the coelom is called coelomic fluid. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா that gives வந்து என்ன, rigidity. அது ஒரு shape கொடுக்குது, அந்த cylindrical shape கொடுக்குது. புரியுதுங்களா? அந்த cylindrical shape கொடுக்குது. just like பலூன்ல பாருங்க ஏர் fill up பண்ணாதான் அந்த shape இருக்கும் இல்லைங்களா, ஏர் இல்லைன்னா shape. அது மாதிரி உள்ள அந்த fluid இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு வந்து என்ன, அந்த rigidity, அந்த ஒரு shape கிடைக்குது. okay, here that coelomic fluid that act as the hydrostatic skeleton. hydrostatic skeleton. இந்த amoebocytes, leukocytesலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா what is that? It is that kill the germs. நம்ம உடம்புல வந்து ஏதாவது டிசீஸ் ப்ரொடியூசிங் மைக்ரோப்ஸ் வந்து கில் பண்ற மாதிரி. ஸோ இவங்க அந்த ஒர்க்கை பண்றாங்க. புரியுதுங்களா? ஓகே, we are discussing the coelom. நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த coelomocytes சொன்னோம் பாருங்க. coelomல என்ன இருக்கும், that coelomocytes இருக்கு பாருங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, that cells அவங்க என்ன பண்றாங்க பாருங்க. இப்போ the cells, that cells found in the, பட் சொன்னோம் இல்லைங்களா, amoebocytes, leukocytes, eleucocytes எல்லாம் சொன்னோம் பாருங்க. அவங்கெல்லாம் என்னென்ன ஜென்ரலா வந்து ஜென்ரலி அந்த செல்ஸ் ஆர் காமன்லி நோன் ஆஸ் coelomocytes. that cells which are found in the coelomic fluid. நம்ம தனித்தனியா சொன்னோம். காமன்லி என்னது, granulocytes, amoebocytes, mucocytes, leukocytes எல்லாம் commonly called what? commonly known as, generally called coelomocytes. என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்றாங்க, ரீஜெனரேஷன். நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, இம்யூனிட்டி சொன்னால அதான். அந்த லீகோசைட்ஸ் எல்லாம் அமீபோசைட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும், அது பேத்தோஜனை கில் பண்ணும். டிசீஸ் ப்ரொடியூசிங் மைக்ரோப் ஏதாவது பாடிக்குள்ள வந்துச்சுன்னா அதை கில் பண்ணிட்டு தட் ப்ரிவென்ட் தி பாடி ஃப்ரம் தி இன்ஃபெக்ஷன், டிசீஸ் வராமல் பண்ணும். அப்போ ரீஜெனரேஷன், இம்யூனிட்டி அண்ட் வூண்ட் ஹீலிங். ஓகே, வூண்ட் ஹீலிங், ஏதாவது வூண்டு வந்துச்சுன்னா அதை ஹீல் பண்ண, நம்ம காயம் வந்துச்சுன்னா ஆடுற மாதிரி அதுக்கு வந்து ஏதாவது அடிப்பட்டு ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதை வந்து ஹீல் பண்ணும், ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும். ரீஜெனரேஷன், அது என்ன ரீஜெனரேஷன்னா என்ன, திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபினாமினன், யூ ஷுட் நோ. ரீஜெனரேஷன். இப்போ எர்த்வம் இருக்குல்ல கண்ணா, நல்லா பாருங்க, திஸ் இஸ் எர்த்வம். இங்க பாருங்க, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வாட் இஸ் திஸ், கிளைட்டல்லம் ரீஜன், 14th to 17 பார்த்தோம் இல்லைங்களா நம்ம.
இது கிளைட்டல்லம், இது ஆன்டீரியர் சைடு, இது போஸ்டீரியர் சைடு. இப்போ நீங்க இந்த எர்த்வர்மை கட் பண்றீங்க ஆஃப்டர் தி கிளைட்டல்லம், ஆஃப்டர் கிளைட்டல்லம் இப்படி கட் பண்றீங்க, என்ன ஆகும்? செத்து போயிடாது. இந்த போஸ்டீரியர் எண்ட் இது வந்து இட் வில் டை, இது டை. பட் இந்த ஆன்டீரியர் எண்ட் இருக்கு பாருங்க, இது என்ன பண்ணு கேட்டீங்கன்னா இட் ரீஜெனரேட் தி லாஸ்ட் பார்ட். இது என்ன பண்ணும்? ரீஜெனரேட் ஆயிட்டு தென் என்ன பண்ணும்? இட் டெவலப் இன்டு ஒரு என்டையர் எர்த்வர்மா இது வந்து டெவலப் ஆயிடும். இட் ரீஜெனரேட், இட் ப்ரொடியூஸ் இட்ஸ் லாஸ்ட் பார்ட். அது எங்க கட் பண்ணும்? இந்த கிளைட்டல்லத்துக்கு ஆஃப்டர், கிளைட்டல்லத்துக்கு அப்புறம் கட் பண்ணும். புரியுதுங்களா? கிளைட்டல்லத்துக்கு அப்புறம் கட் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ரீஜெனரேட் பண்ணும். அப்ப பாருங்க, பட் இந்த ரீஜன் வந்து இது இட் வில் டை, இட் டீகே ஆயிடும். ஓகே, இட் டெவலப்ஸ் இட்ஸ் லாஸ்ட் பார்ட்ஸ். இது கட் ஆயிடுது, திரும்ப என்ன ஆயிடும்? இது வந்து ரீஜெனரேட் அண்ட் ஃபார்ம் தி என்டையர் ஃபுல் எர்த்வர்ம். புரியுதுங்களா? ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் ரீஜெனரேஷன், டெவலப் இட்ஸ் லாஸ்ட் பார்ட் இஸ் கால்டு ரீஜெனரேஷன். அதுக்கெல்லாம் இந்த சீலமோசைட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுது. Coelomocytes means that cells which are found in the coelomic and the fluid, and the coelomic fluid is called a coelomocyte. Always site means cell, site means cell. Appa coelomocytes, that main function. Thambi very important 2 marks question, very important 2 marks question. Ultimate our aim is mark. Okay, learning and scoring, how to score, this is easy. பாருங்க, ஸ்கின்னா என்ன லேயர் இருக்கும்? cuticle, epidermis, muscles and internal lining இருக்கும். coelomic fluid is filled, its role, what are the functions of the that is coelomocyte. Okay. And so next is the வந்துட்டு இருக்கோம், அப்படியே அவுட்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கோம். ஸ்கின்னை பார்த்தோம், அதில் என்னென்னலாம் பார்த்தோம். அப்புறம் ஸ்கின்னுக்கு இம்மிடியட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி கேவிட்டி இருந்துச்சு, சீலாம் இருந்துச்சு, அந்த சீலாமில் ஃப்ளூயிட் இருந்துச்சு, என்ன செல்ஸ் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வரும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஓகே, அனாட்டமியில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் தெரியும் உங்களுக்கு. டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இஸ் மென்ட் ஃபார் தி டைஜஸ்டிங் தி ஃபுட். ஓகே, தட்ஸ் மென்ட் ஃபார் தி டைஜஸ்டிங் தி ஃபுட். ஸோ வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர்? வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்? இங்கே பாருங்க, திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர். என்ன இப்போ நார்மலாக டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது I said it is digesting the food. It consists of the digestive system which consists of the alimentary canal, very important, which consists of the alimentary canal and the digestive glands. Okay, alimentary canal and a tube that starts in mouth and ends in anus. ஒரு ஸ்டார்ட் வந்து என்னது, ஒரு ஸ்ட்ரைட் டியூப், அதான் அலிமெண்டரி கெனால். நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, மவுத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஏனஸ்ல முடியுது. ஓகே, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், ஸ்டொமக், அந்த மாதிரி வேரியஸ் ரீஜன்ஸ் இருக்கும். அப்போ அதான் அலிமெண்டரி கெனால்னு சொல்லுவோம், அலிமெண்டரி கெனால். அண்ட் தி ஆக்சசரி glands or the digestive gland. அப்போ digestive gland என்ன பண்ணும்? That produces the enzyme. That enzyme is helpful for the digestion. Okay, அப்ப enzymes act as the biocatalyst. Where the digestion takes place? Inside the alimentary canal, inside that alimentary canal. So the digestive system which consists of very important the alimentary canal and digestive glands. Okay, it's a straight tube. It's a straight tube. இங்க பாருங்க, இதான் it's straight tube. இங்க பாருங்க, இதான் mouth. It starts in mouthல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, அப்படியே பாருங்க, mouth after வந்து என்னது, pharynx. இதை பாருங்க, mouth after pharynx. Then after pharynx is esophagus, then gizzard. Then next is the gizzard. Then gizzard. After gizzard, intestine. Okay, the esophagus. After the gizzard is esophagus, then intestine. And the intestine start ஆகுது பாருங்க. This intestine. Okay, very simple. Very simple. Listen, all of you. It's a alimentary canal. It's a straight tube. It's a straight tube. It's straight tube. It is start in mouth and ends in anus. Okay, என்னென்ன இருக்கும்? Mouth இருக்குது. Mouthன்றது opening. இது இருக்கு பாருங்க, இதான் mouth. Listen. So this is the mouth. Okay, mouth இருக்குது. இப்போ நமக்கு mouth இருக்குது, opening. Mouth எங்க போகுது? Cavity. Buccal cavity. வாய்க்குழி.
மவுத்னா the opening is mouth. மவுத்துக்குள்ள டங்க் இருக்கு பாருங்க, அந்த ரீஜன். அப்ப அதான் பக்கல் கேவிட்டி. அப்ப என்ன பண்ணுது? லிசன், மவுத் எங்க ஓபன் ஆகுது அப்படியே நீங்க வரணும் சீக்வென்ஸ். மவுத்துக்கு அப்புறம் வந்து என்னது? பக்கல் கேவிட்டி. மவுத் லீட்ஸ் டு பக்கல் கேவிட்டி. அது எங்க லொகேஷன்? அதான் இங்க இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட் இது இருக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல மவுத் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் புரியுங்களா? அப்புறம் வந்து என்னது? செகண்ட், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே செகண்ட் செக்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? இந்த பக்கல் கேவிட்டி இருக்கும், வாய்க்குழி இருக்கும். பக்கல் கேவிட்டி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட். இமிடியேட்லி ஆஃப்டர் தி மவுத் இருக்கும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட். இது எக்ஸாக்ட்லி மவுத் லொகேட்டட் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட். புரியுதுங்களா? that is where exact that position of the that mouth leads to buccal cavity. அப்புறம் buccal cavity க்கு அப்புறம் என்னது? pharynx. தம்பி நீங்க ஒண்ணும் இல்ல, நம்மளுடைய digestive system அப்படியே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாய் ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட், buccal cavity ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட். buccal cavity எங்க போகுது? pharynx, தொண்டைன்னு சொல்றோம் இல்லங்களா? தொண்டை தான் வந்து என்னது? it is வந்து என்ன? pharynx. buccal cavity leads to pharynx. pharynx எங்க இருக்குது? third and fourth segment இருக்கு பாருங்க. pharynx ஓகே. அவங்க third அந்த என்னது 1 2 ல தான் வந்து buccal cavity இருக்காங்க. அப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க? third and fourth segment அங்க தான் pharynx இருக்காங்க. pharynx என்னது? தொண்டை சொல்றோம்ல, தொண்டை, அதான் pharynx. The very important. நம்ம gland சொன்னோம் பாருங்க, இங்க pharynxல என்ன பண்ணிருக்காங்க? some gland இருக்காங்க. அவங்க is called pharyngeal gland. தம்பி இதோ பாருங்க. சோ இதான் pharynx. இதான் pharynx. இந்த ரீஜன் தான் pharynx. இங்க பாருங்க, pharynxல என்ன இருக்காங்க? glands இருக்காங்க. pharynx பக்கத்துல surrounded by gland. pharyngeal gland, that is called pharyngeal gland. pharynx is surrounded by pharyngeal gland. Important. pharynx na tondai occupy third and fourth segment. pharynx third and fourth segment. pharyngeal gland. then esophagus. புரியுதுங்களா? esophagus fifth segment. இங்க தான் 3 4 இது இருக்குல்ல, இதான் that is வந்து என்னது? esophagus. இதற்கு பதிலா esophagus, ஒரு ஷார்ட் டியூப் esophagus. அது எங்க இருக்குது? fifth segmentல இருக்குது. esophagus fifth segmentல இருக்குது. esophagus என்ன? தொண்டையையும் ஸ்டொமக்கையும் கனெக்ட் பண்ற நமக்கு டியூப் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி அது நமக்கு லென்த்தியா இருக்கும், 25 சென்டிமீட்டர். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து லொகேட்டட் இன் தி fifth segment. okay, esophagus. and next is a gizzard. gizzard இருக்கு பாருங்க, அது 6th segmentல இருக்கு. தம்பி வெரி ஈஸி கண்ணா, 6th segmentல இருக்கு. gizzardன்றது என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கிரைண்டர், மிக்ஸி மாதிரி கிரைண்டர். அது கிரைண்ட் பண்ணும். ஏன்னா எர்த்வம் என்ன பண்ணும்? இப்ப நமக்கு டீத் இருக்குல்லங்களா, கிரைண்ட் பண்ணதுல டீத் தான் நம்ம கிரைண்ட் பண்றோம். அந்த மாதிரி இங்க என்ன பண்ணும்? எர்த்வம் என்ன பண்ணும்? that is organic rich, அந்த ஹியூமஸ் அதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? அது ஈட் பண்ணும், அந்த சாயில் பண்ணும். அது உள்ள போயிட்டு என்ன பண்ணும்? கிசர்ல போய் என்ன பண்ணும்? கிரைண்டர்ல நம்ம வந்து அரிசியை போட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? கிரைண்டர் பண்ற மாதிரி அங்க கைட்னஸ் டீத் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். டீத் லைக் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அப்படியே வந்து கிரைண்ட் பண்ணுவாங்க. புரியுங்களா? அப்ப என்ன ஆகும்? கிரைண்ட் பண்ணுவாங்க. பல்லு நம்ம டீத் வந்து கிரைண்ட் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி இந்த gizzard வந்து கிரைண்ட் பண்ணும். அதான் கிரைண்டிங் ஆர்கன். gizzard, G for grinding. கிரைண்டர், அரைக்கிறது, கிரைண்டிங். gizzard எங்க லொகேட் ஆயிருக்குது? 6th segment. அது கிரைண்டிங். தம்பி பாருங்க, gizzard 6th அப்புறம் intestine கண்டினியூஸா intestine. புரியுதுங்களா? ஃபுல்லா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் gizzard அது வந்து intestine. அது எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? gizzard 6th-னா 7th segmentல இருந்து லாஸ்ட் செக்மெண்ட் வரைக்கும் intestine. நம்மளுக்கு இருக்குல்லங்களா, ஸ்மால் intestine, லார்ஜ் intestine இருக்குல்லங்களா, அது மாதிரி அதுக்கு என்ன இருக்குது? கண்டினியூஸா intestine இருக்குது. தட்ஸ் ஆல். இப்ப பாருங்க, லிசன், அந்த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்னு கேட்பாங்க. டிஃப்லோசோல் அப்படின்னு சொல்லுவான். டிஃப்லோசோல் இப்போ எனக்கு என்ன? தட் இஸ் 7th segmentல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது?
அந்த இன்டெஸ்டைன் அப்படியே போகுது, உள்ள போகுது. இது நீங்க எப்படி நீங்க கரெக்டா பண்ணிக்கலாம்னா, ஒரு ரீஃபில் பென் இருக்கு பாருங்க, ரீஃபில் பென்னுக்குள்ள ஒரு ரீஃபில் போட்டிருக்கீங்க, மேல பாடி இருக்கும், மேல பாடி இருக்கும், உள்ள என்ன பண்ணுது, ஒரு ரீஃபில் இருக்கு பாருங்க. அந்த மாதிரி தான் மேல இருக்கிறது, அந்த அந்த அவுட்டர் தான் வந்து எர்த்வம், அது உள்ள ரீஃபில் இருக்கு பாருங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டெஸ்டைன். ஒரு ரீஃபில் பென்னை நீங்க அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு ஜெல் பென் நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. சென்டர்ல இருக்க ரீஃபில் தான் வந்து இன்டெஸ்டைன் மாதிரி, மேல உள்ள அந்த அவுட்டர் கவரிங் தான் வந்து பாடி வால். ஸோ அந்த மாதிரி அப்ப அந்த இன்டெஸ்டைன் வந்து போகுது. அந்த இன்டெஸ்டைன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த டார்சல் வால் இருக்கு பாருங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டார்சல் வால் இருக்கு பாருங்க, அது இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் ஆயிருக்குது. இப்போ நீங்க ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இன்டெஸ்டைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்காது, இந்த மாதிரி இருக்காது. அது என்ன ஆயிருக்குன்னா, அந்த இன்டெஸ்டைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிசன் இங்க பாருங்க, அப்படி வந்துட்டு அப்படி போயிருக்கு, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ அதான் இங்க போட்டிருக்கும். அந்த இன்டெஸ்டைன் வந்து இட் இஸ் அ ஃபோல்டட், அப்படி உள்ளுக்குள்ள வந்து என்ன ஆயிருக்குது, ஒரு ஃபோல்ட் ஆயிருக்குது, ஒரு ஃபோல்டிங் ஆயிருக்குது. இத பாருங்க, இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் ஆயிருக்குது. ஒரு கிராஸ் செக்ஷன், அந்த இன்டெஸ்டைன் போய் கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இட் won't be like this, இந்த மாதிரி இருக்காது. என்ன ஆயிருக்குது, அது ஃபோல்ட் ஆயிருக்குது, இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோல்டிங் ஆயிருக்குது. அப்ப இதுதான் இன்டெஸ்டைன், இதான் இந்த ஏரியா, இது வந்து ஃபோல்ட் ஆயிருக்குது. தட் ஃபோல்டிங் பாருங்க, தி டார்சல் வால் ஆஃப் தி இன்டெஸ்டைன் இஸ் ஃபோல்டட், it is folded, that is called typhlossole. புரியுதுங்களா? இந்த டிஃப்ளோசோல் என்ன ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, வாட் இஸ் ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து என்ன ஆகுது, இது வழியா அந்த பிளட் வெசல்ஸ் நர்வ்ஸ் எல்லாம் வருது. ஏன்னா அப்படியே என்டையர் லென்த் இருக்குல்லங்களா, அப்படியே இருக்குல்லங்களா, அது கேபிள் வர்றதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்குது. ஆல்சோ தட் இன்க்ரீஸ் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா, that increase the surface area. என்ன சார் எனக்கு எல்லா இடத்துலயுமே சொல்றாங்க increase surface area, increase surface area. அப்படின்னா என்ன சார், எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே சார், என்ன increase surface area, டிஃப்ளோசோல் எப்படி, how it increase? இங்க பாருங்க லிசன், இப்போ நான் இதையும் டிரா பண்ணியிருக்கேன், இப்போ பாருங்க ரெண்டும் பண்ணியிருக்கேன், ஆல்மோஸ்ட் ஒரே டயாமீட்டர் தான் இருக்குது. இப்போ அங்கே பாருங்க இதனுடைய அந்த எவ்வளோன்னு பாருங்க, லென்த்தை பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 100 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படியே நீங்க மெஷர் பண்ணுங்க, இது 100 சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஃபார் இமேஜின். இப்போ நீங்க இதை பண்ணுங்களா, அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்களா, இங்க பாருங்க, இப்படியே வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு திரும்ப இங்க பாருங்க, இப்படி வருது பாருங்க, இப்படி வந்து பண்றீங்க. அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 125 சென்டிமீட்டர் இருக்கு, புரியுதுங்களா? ஏன்னா பிகாஸ் வந்து இட் இஸ் ஃபோல்டட். அப்ப நீங்க இதோட முடிஞ்சுட்டா முடிஞ்சு போயிடும். அப்ப அடிஷனலா வந்து என்ன பண்ணிருக்குது, உள்ள வந்துட்டு வந்திருக்கு பாருங்க. அப்ப இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா, அதனுடைய அந்த அப்சார்ப்ஷன் ஏரியா, சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆனா என்ன சார், சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன, அந்த ஆக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வில் பி பிரில்லியன்ட். நல்லா புரியுற மாதிரி சொல்றேன். இப்ப நம்ம ட்ரெஸ்ஸை வாஷ் பண்ணிட்டு கொடியில காய போடுறோம், எப்படி காய போடுறோம், நல்லா ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போடுறோம். அப்ப என்ன ஆகும், when area increases evaporation increase ஆகும், அப்ப சீக்கிரமா ட்ரை ஆயிடும். அதே நாளா மடிச்சு போடுங்க, ஒரு நாள் ஃபுல்லா காஞ்சிட்டு இருக்கும். அதே ஃபுல்லா பண்ணுங்க, அப்ப when the area increases அந்த வாட்டர் எவாபரேஷன் ஆகிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம குடியில துணியை காய போடுறது ஒரு சயின்ஸுங்க, ஒரு சயின்ஸ், அதுதான் இங்க நடக்குது, புரியுதுங்களா? ஸோ அந்த சயின்ஸ் தான் வந்து இங்க நடக்குது, புரியுதுங்களா? அப்போ வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா, சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, அதான் தட் இஸ் கால்டு டிஃப்ளோசோல். அதுக்குள்ளதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸ் நர்வ்ஸ் எல்லாம் போகுதுன்னு சொல்றோம், புரியுதுங்களா? அப்புறம் அந்த இன்டெஸ்டைன் பார்த்துக்கோங்க, நம்ம we are discussing the intestine. ஸோ இன்டெஸ்டைன் அந்த இன்னர் இந்த இன்னர் இருக்கு பாருங்க, இந்த இன்னர் இந்த இன்னர் வால் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல என்ன இருக்குன்னா தட் இஸ் எபித்தீலியம், இன்னர் எபித்தீலியம் இருக்குது, புரியுதுங்களா? அது வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப், இன்னர் எபித்தீலியம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் காலம்னார் செல்ஸ். ஸோ காலம்னார் செல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டிஷ்யூஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி we have discussed columnar cells, columnar epithelium, column pillar like cells. அப்ப இங்க என்ன இருக்குன்னா that is columnar epithelial இருக்கும், inner columnar epithelial. columnar epithelial வந்து என்னது, which are வந்து என்னது glandular, that columnar and which secrete something, புரியுதுங்களா? ஓகே, secrete something, that is வந்து பாத்தீங்கன்னா secretion, glandular and columnar அவங்க secrete பண்றாங்க. அப்புறம் தெரியும் உங்களுக்கு, அப்படியே போயிட்டு லாஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏனல் ஓப்பனிங், புரியுதுங்களா? ஏனல் ஓப்பனிங். இந்த நம்பர்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். மவுத் எங்க இருக்குது, மவுத் லீட்ஸ் டு பக்கல் கேவிட்டி, பக்கல் கேவிட்டி லீட்ஸ் டு ஃபேரிங்ஸ், ஃபேரிங்ஸ் லீட்ஸ் டு ஈசோஃபேகஸ், ஈசோஃபேகஸ் gizzard, 6th segment, then 7th segment onwards வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டெஸ்டைன் till the last anus வரைக்கும் அதுல டிஃப்ளோசோல் இருக்குன்னு சொன்னோம். அப்புறம் இன்டெஸ்டைனுக்குள்ள காலம்னார் எபித்தீலியல் கிளாண்டுலார் செல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம். வெரி சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ஓகே, டிஃப்ளோசோல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டிஃப்ளோசோல் 2 marks question. எர்த்வம்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைட்டல்லம், டிஃப்ளோசோல்,
CT, மெட்டாமெரிசம், இதெல்லாம் வந்து டிஸ்டிங்விஷிங் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் மாதிரி, இதெல்லாம் வந்து டெர்மினாலஜிஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் ஒன்லி தட் இஸ் வெரி பர்டிகுலர் டு தி earthworm, மெட்டாமெரிசம், டிஃப்ளோசோல். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, அண்ட் இன்டெஸ்டைனல் CK ஆல்ரெடி நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஆமாம், நான் அப்பயே காமிச்சேன், இருந்தாலும் இப்போ சொல்லிவிடும். இந்த இன்டெஸ்டைனல் CK அப்படின்னு சொன்னோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக யாருக்கு இருப்பாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஃபியர் போஸ்துமாவுக்கு தான் இருப்பாங்க. நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, மெட்டாஃபியர் போஸ்துமா இது இருக்கு பாருங்க, அதான் அது எக்ஸாக்ட்லி 26th செக்மெண்ட். 26th ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அப்படியே 22nd செக்மெண்ட் வரைக்கும் போகும். 22nd செக்மெண்ட் வரைக்கும் போகும். இந்த போயிருக்கு பாருங்க. ஒரு இன்டெஸ்டைனல் சீக்கான்னா ஒரு 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 வாட் இஸ் தட், ஒரு அவுட் க்ரோத். That very important, that originates where 26th segments அப்படியே backward போயிட்டு வந்து 22nd வரைக்கும் போகும். 22nd வரைக்கும் இருக்கும் இந்த இன்டெஸ்டைனல் CK. அது என்ன ரோல் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, லிசன், இட் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் அப் டு 22nd. 26th வந்து என்ன ஆகும், it starts in 26th, அது 22nd segment வரைக்கும் போகும் பாருங்க. 22nd segment வரைக்கும் போகும். That is called intestinal ஒரு outgrowth இருக்கு, that intestinal CK ன்னு சொல்றோம். அது என்ன, what is the role played இங்க பாருங்க. அது வந்து என்ன, அது digestive gland. அது digestive gland அவங்க என்ன பண்றாங்க, amylotic enzyme, அது ஸ்டார்ச்சை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வந்து என்ன இருக்குது, ஒரு ஸ்டார்ச்சை டைஜஸ்ட் பண்ற என்சைம் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. that intestinal CK produces the வந்து என்னது, amylotic enzyme, amylase, that is starch digesting enzymes அவங்க செக்ரீட் பண்றாங்க. புரியுதுங்களா? it is present in metaphyr postuma. லாம்பிட்டோ நம்ம பார்த்தோம் பாருங்க, லாம்பிட்டோல வந்து என்னது, it is absent this intestinal CK. intestinal CK very important. 26th starts in 26 and extends up to 22nd. amylotic enzyme, starch digesting enzyme பண்ணது only found in the metaphyr postuma, absent in the lambitomordi, absent in lambitomordi. சரிங்க சார், இது என்ன சார் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்ன பண்ணும் நார்மலா அது வந்து இப்போ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பார்க்குறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் தட், நான் சொன்னேன், தட் இஸ் அலாங் வித் தி ஆர்கானிக் ரிச் அந்த மேட்டர்ஸ் அது வந்து அவங்க ஈட் பண்ணுவாங்க. சாயில் ரிச் இன் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் அதை ஃபீட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணும், உள்ளே போயிட்டு அந்த கிசர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பெரிஞ்சியல் கிளாண்ட் செக்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. அதில் மிக்ஸ் ஆகிட்டு அதை டைஜஸ்ட் என்சைம் அண்ட் வாட் இஸ் தட் gizzard கிரைண்ட் பண்ணும். அப்படியே தட் பாசஸ் த்ரூ தி இன்டெஸ்டைன். அப்போ இன்டெஸ்டைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கிளாண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, அவங்க என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுது, அந்த என்சைம்ஸ்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணுது. தென் ஆஃப்டர் தி டைஜஷன் தட் வால்ஸ் ஆஃப் தி இன்டெஸ்டைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஃபுட் இஸ் அப்சார்ப்டு. ஓகே, சிம்பிளர் டைஜஷன் இது சிம்பிளர், கன்வர்ஷன் ஆஃப் சிம்பிளர் தானே, காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டு சிம்பிளர் அப்சார்ப் பண்ணிக்குது. then undigested food materials வந்து பாத்தீங்கன்னா through the anal opening வருது. that is called that undigested waste materials, fecal matter is called வந்து என்னது, home castings or vermicast. this is very important. home castings and the fecal matter, அது waste வெளில போகுது பாருங்க, fecal matter, feces, அந்த feces வந்து என்ன, which are called home castings or vermicast. It's highly nutritious. Highly, yeah, because it is the that is organic, rich in organic matters. Not only that, it contains some of the enzymes also, some of the enzymes and antibodies. Some of the antibiotics are also seen. So that வந்து என்ன பண்ணும், that enriches the soil fertility. நம்ம பார்த்தோம் introduction. That's why that earthworm is called farmer's friend. Farmer's friend. That fecal matter is called home cast or vermicast. Home castings or vermicast that enriches the soil fertility. Okay, that enriches the soil fertility. Already I said the glands which produces the enzymes that are helpful for digestion. What are the glands? Separate கேட்பாங்க. Pharyngeal gland, புரியுங்களா, pharyngeal gland, intestinal gland, புரியுங்களா,
intestinal gland, that glandular cells found in the inner wall of the intestine. அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஃபேர் போஸ்ட்மால இருக்க மாதிரி தட் சீக்கு இன்டெஸ்டைனல் சீக்கு அவங்களாம் என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் டைஜஸ்ட் தி ஃபுட். ஓகே, தட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார்